ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೈ ಭೀಮ್, जय भीम, जय भीम। ऊंची आवाज में मेरे साथ सब लोग मिलकर जय भीम बोलना। वजह सीखी तो आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लेके बोले तो आज दिल्ली कोई नहीं सकते, आज कोई नहीं कर सकता। अल्लाह रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की करो आज लोगों में शांति दो। तो मेरे साथ में बड़ी आवाज में जय भीम, जय भीम, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಚಂದ್ರಪಣ್ಣ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಆದಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ಒಕ್ಕೋಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ಜಾಸ್ಪೀರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ನಂಜಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತ ಸರ್ದಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಸಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಬಾಬು ಅವರೇ, ಆರ್ ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ಅವರೇ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ಟಿಪ್ಪು ಕಾಸಿಂ ಅಲಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ತಾಯಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ MLA ರಫೀಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಒಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಣ. ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಉರಿ ಬಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸಭೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗುವಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಬ್ಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು 40% ಇಲ್ಲ ಸರ್ 5 ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರು. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಜಮೀರ್ ಅವರು ICU ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಜಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ಬಡವರ ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಉರ್ದುದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಯಾವ ಸಭೆ ಹೋಗಿಸೋದಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕನ್ನಡಿಗ, ಆನಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಈಗ ಸಭೆ ನಾನು ಉರ್ದುದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आए हुए चित्रदुर्ग के तमाम पार्लियामेंट्री क्षेत्र के तमाम जिलेदार को जिंदगी दे रहे से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। खाली एक मेरी छोटी सी दावतनामा पर आप इतनी इज्जत में आपकी जिंदगी के रहने से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह इसकी ये प्रोग्राम का फंक्शन करके आपको बुलाने का मकसद क्या है? जो 26 का लोकसभा का जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चंद्रप्पा जो कैंडिडेट उनकी वजह से एक हमें बुलाया गया है। वजह इसकी कई वास्ते मुसलमान में मेरे साहब बोले, जब्बार साहब बोले, मुसलमान डिसाइड कर ले एक को कांग्रेस को वोट देना तो डिसाइड करो। उसके अंदर दूसरी बात है, मगर ये क्या उसके अंदर परसेंटेज हमें मत करते हैं, कई परसेंटेज नहीं करते हैं। मुझे वोट डालो क्या फायदा, मैं वोट डालू मुझे क्या मिला, मैं गरीब को वोट डालू उनको बहुत से वोट मिलते हैं। एक छोटी सी तो मैं मिसाल देता हूँ। 2019 के अंदर पार्लियामेंट्री कांग्रेस के अंदर सेंट्रल पार्लियामेंट्री कांग्रेस के अंदर अर्चन रिजवान को कांग्रेस पार्टी टिकट दिए थे, कांग्रेस पार्टी टिकट दिए थे। रिजवान की हार कितने वोटों से हुई? खाली 70,000 वोटों से उसकी हार हुई। किसकी? रिजवान की 70,000 वोटर मुसलमान की नहीं, 5 करोड़ वोटर मुसलमान की, क्रिश्चियन के वोटर समर्थन देना के यानी माइनॉरिटी के 6.5 लाख वोटर। उसके अंदर हारने की वजह क्या? 70,000 को 35,000 रुपए को नहीं देते थे। हारने की वजह क्या है? मुसलमान के अंदर जैसे
20% दिया 5 साल में मला कितने वर्ष के लिए पड़ता वो से दो पहले चला के दूंगा 2 इलेक्शन बड़े आती एक एमएलए इलेक्शन आता एक एमपी का इलेक्शन आता आज देखिएगा कि देश की हालत से किस तरीके से गुजर गई ये 10 साल बीजेपी आपको मुसलमानों को कैसा टारगेट करी दलित भाइयों को कैसा टारगेट करी तो लोग अच्छी तरह से जान दी 2023 हमारी हुकूमत आने से पहले क्या हालत हमारे मुसलमानों की थी लोग आपके तरह जाती हमें सुकून की नींद नहीं करते थे हमारा जय नमन साहब को बीजेपी में छोड़ दे सब कुमार में हकीकत की सफा निकाली है सुकून का होना 2023 से सुकून था लेकिन हलाल कट गई ईजा का मसला ले गए हलाल कट का मसला ले गए लोग स्पीकर ले गए जाते जाते कांग्रेस हुकूमत होना जो है वीरप्पा मोदी के अंदर 93 के अंदर हमने 6% रिजर्वेशन वीरप्पा मोदी के जो हुकूमत थी वो हुकूमत जाने के बाद क्या होगा ऑर्डर करने से क्या होगा हुकूमत चलेगा तो 94 के अंदर देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर बने कर्नाटक के देवेगौड़ा साहब क्या होती है ನಾವು ಹಮೈಯ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮೈ यूज़ो हमें रेकमेंड कैसे परसेंट करते थे 6% को रेकमेंड करते थे उसमें भी 2% ना तो 4% रिजर्वेशन दिए तब 94 के अंदर वीरप्पा मोदी गवर्नमेंट के अंदर हुआ करते को आज उसे भी क्या करे बीजेपी हुकूमत को उसे भी हमारा रिजर्वेशन भी कैंसिल कर तुम लोगों को जान दी अब कांग्रेस हुकूमत आ गए कांग्रेस हुकूमत के अंदर अल्लाह में चलाने वाला धरना दूसरी पार्टी नहीं चलाती चंद्रबाबू नहीं चलाता सुधाकर नहीं चलाता जमीन खान घर नहीं चलाता हम हरीश के मालिक जो भी करने के लिए उन्हें अगर किसी भी दाना वाला में किसी भरोसे बैठे हम मुसलमान होने गया ठीक किसे हो गया अल्लाह से का भरोसा करते हैं इंसान से भरोसा नहीं करते हमने होना सो गया अमन सुकून वो अमन सुकून का कांग्रेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि क्या नहीं मिल रहा है मैं यही बोलता है कांग्रेस पार्टी है तो हर चीज समझ उपयोगी मानने को तैयार नहीं मगर हमने होना सो गया देव वाला एक साला मगर हमने होना सो सुकून होना आज वो अमन सुकून होना मिल को है जैसे कांग्रेस पार्टी का